السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو پیارے دوستوں، آج میں اپنی ویڈیو جس کا نام تھا ٹائٹن آبدوز کی تباہی قرآن کی روشنی میں، تو اس کا آج پارٹ 2 آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹس بھی لازمی کرے گا۔ اور ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، پہلے پارٹ میں آپ کو آبدوز کی تباہی کا ریزن بتایا گیا تھا کہ آبدوز کیسے پھٹ گئی، اس کی وجہ کیا تھی، اور قرآن کی آیتوں سے اور حدیث سے کوٹ بھی کر کے بتایا ہے۔ تو اب اس کہانی کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ان کے ساتھ ایسا ہونا تھا یا پھر یہ عالمی طاقتوں کی سازش تھی۔ اور جہاں تک میری سوچ ہے یا میرا ایمان ہے کہ عالمی طاقتیں بھی اس اوپر والے کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب تک وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کی سازشیں بھی من جانب اللہ تھیں، اس کو اسی طرح ہونا تھا اور یہی تقدیر میں تھی، میں لکھا تھا ان کے۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ ذکر ہے یہاں پہ پاکستان کے امیر ترین باپ بیٹے کی، جو 15 کروڑ کی خطی رقم دے کر ایک ٹائٹن نامی آبدوز کے ذریعے صرف ٹائٹینک کا ملبہ، جو کہ 1912 میں ایک تباہ ہو گیا تھا، اس کے مالک کا دعویٰ تھا کہ اب اس جہاز کو خدا بھی تباہ نہیں کر سکتا۔ پھر خدا کا جوش آیا اور پھر دنیا نے دیکھا وہ اپنے پہلے ہی سفر میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اب یہاں پہ ذکر ہے 2 پاکستانی امیر باپ بیٹے جو صرف 15 کروڑ خرچ کر کے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تھے، اور اب یہ خبریں مل رہی ہیں کہ دونوں باپ بیٹے آبدوز میں آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ آخر یہ کون ارب پتی باپ بیٹا تھے اور کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو اتنی بڑی رقم دے کر صرف ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے چلے گئے۔ کیا واقعی یہ ملبہ دیکھنے گئے تھے یا پھر کسی اور مقصد کے تحت ان کو بھیجا گیا تھا؟ ان کو مارنے کے پیچھے کوئی سازش کی گئی تھی، اور کہا ان دونوں بیٹے کی کہانی 17 سال پہلے سیمسن کارٹون میں بھی دکھائی گئی تھی۔ یہ سب جاننے سے قبل آپ لوگوں سے بس ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھیں اور اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ پیارے ساتھیوں، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں سنا ہوگا جو کہ 15 کروڑ خرچ کر کے سمندر کی 12,000 میٹر کی گہرائی تک جائے، اور وہ بھی صرف اس جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے جو آج سے تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل ڈوب گیا تھا، اور پھر اس کے بعد پتہ چلے کہ جو اس کو دیکھنے گئے تھے وہ خود بھی لاپتہ ہو گئے۔ ایسا واقعہ پاکستان کے شہزادے داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے کے ساتھ پیش آیا۔ یہ دونوں باپ بیٹا پاکستان کے چند ارب پتی خاندانوں میں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ دونوں صرف ایک صدی قبل ڈوب جانے والے جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے۔ 15 کروڑ دے کے گئے تھے، تو اندازہ کریں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہوگی۔ دراصل شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے کا بزنس اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ان کا پاکستان میں ایک بہت بڑا ارب پتی خاندان بھی موجود ہے جو داؤد گروپ کے نام سے کافی زیادہ مشہور ہے۔ یہ برطانیہ میں رہتا ہے اور وہیں پر اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں، شہزادہ داؤد کو کئی 100 سال پہلے کھو جانے والی چیزوں کے بارے میں جاننے کا اور دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے خلا کے بارے میں ریسرچ کرنے والی کمپنیز کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اور اسی طرح سیٹ داؤد نے ٹائٹینک کی کہانی بھی سن رکھی تھی۔ ان کو بڑا کریز تھا کہ کسی طرح وہ اس تباہ شدہ جہاز کو دیکھیں، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو لوگوں کو ایسے مشن پر بھیجتی ہیں، اور اس مہم پر جانے کے لیے بس کروڑوں کا ٹکٹ خریدنا ہوتا ہے۔ شہزادہ داؤد نے بھی ایسا ہی کیا، اور پھر یہ کمپنیز اس مشن پر جانے والوں کو بہلاتی بھی ہیں یا للچاتی ہیں کہ اگر آپ سمندر کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو وہاں ایسی ایسی قیمتی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی یا دریافت کریں گے کہ جن کا آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ پھر اس لالچ میں اگر لوگ کروڑوں کا ٹکٹ خرید لیتے ہیں اور اس مشن پر نکل جاتے ہیں، اور یہ جانے بغیر کہ اس مشن سے ہم صحیح سلامت واپس آئیں گے بھی یا نہیں۔ جو آبدوز اس مشن پر جاتی ہے تو اس میں پائلٹ کے علاوہ 3 مسافر اور ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے
टोटल 5 लोगों की इसमें कैपेसिटी होती है, जो कंपनी की तरफ से भी होता है, 2 लोग कंपनी की तरफ से होते हैं और 3 मुसाफिर होते हैं। और इस आबदोज में सिर्फ 4-5 दिन की ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा किया जाता है। लेकिन जैसा मामला शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सलमान के साथ पेश आया, अगर बदकिस्मती से इनके साथ कोई हादसा हो जाए तो इनको बचाने के लिए सिर्फ 70 से 75 घंटे होते हैं। इस दौरान अगर बचा लिया जाए तो ठीक, वरना ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और ऐसा ही इस आबदोज के मुसाफिरों के साथ हुआ। दोस्तों, इस वाक़े को लेकर काफ़ी सारे इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि वाकई ये मुसाफिर सिर्फ टाइटैनिक का मलबा ही देखने गए थे, वो भी 15 करोड़ लगा के समुद्र की इतनी गहराई में गए, और क्या वाकई ऑक्सीजन कम होने और बाहर की दुनिया से रास्ता ख़त्म होने की बाइस इनकी मौत बताई जा रही है, या इनको खुद मारने की साजिश रचाई जा रही है। इन सारे सवालात की वजह यह भी है कि तकरीबन 17 साल पहले एक मशहूर सैमसन कार्टून में इस साजिश को दिखाया गया था। 2006 में सैमसन कार्टून की एक किस्त नशर होती है, जिसमें देखा जाता है कि दरवाजे पर एक पोस्टमैन आता है और फैमिली में मौजूद बेटा उससे दरवाजे पे आके लिफाफा ले लेता है और खोल कर देखता है और कहता है कि ये तो दादी अम्मा का ख़त है, वो तो इंतकाल कर चुकी हैं। लिहाजा वो बेटा फैमिली के और अफराद को ख़त दिखाता है। जब फैमिली वो लेटर पढ़ती है तो इसमें लिखा होता है कि कार्टून में जो बाप है वो इसका हकीकी बाप नहीं है, मतलब बच्चा है जो ख़त लेता है उसका जो बाप है वो हकीकी बाप नहीं है। तो बच्चा कहता है, बेशक ये मेरे हकीकी बाप नहीं है, लेकिन मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फिर बाद में वो बच्चा अपने असल बाप को तलाश करने के लिए निकल जाता है, और जब उसे ढूंढ लेता है तो बात करते करते वो दोनों एक शिप के करीब पहुँचते हैं और एक आबदोज में बैठकर समंदर की गहराई में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक टूटे फूटे जहाज़ के पास एक बहुत बड़ा ख़जाना भी नज़र आता है, जिसे उठाकर पीछे लोगों को इत्तला देते हैं कि हमें ख़जाना मिला है। लेकिन इसके बाद अचानक आबदोज की ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाप बेटा मदद के लिए चिल्लाते हैं। अब कार्टून में दिखाया ये गया है कि हकीकत में वो शिप को देखने के लिए नहीं, बल्कि ख़जाना तलाश करने के लिए गए थे। अब लोगों के सवालात ये हैं कि शहज़ादा दाऊद और इनके बेटे की कहानी और 2006 में सैमसन कार्टून की कहानी बिल्कुल एक जैसी आखिर कैसे हो सकती है। असल में जो काम खुफिया एजेंसियों ने 2023 में करना था, वो बहुत पहले उन्होंने एक कार्टून की सूरत में दिखा दिया था। मतलब ये सब एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया था। अब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि शहज़ादा दाऊद और इनका बेटा जहाज़ का मलबा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा ख़जाना तलाश करने गए थे। जब इनको ख़जाना मिल गया और उन्हें पीछे ख़जाना मिलने की खबर दी तो इन्हें मार दिया गया और दुनिया के सामने ये बात रखी गई कि आबदोज की ऑक्सीजन कम हो गई है और राब्ता ख़त्म होने से ये मर गए हैं। अब अगर करोड़ों के टिकट खरीदने के जाने वाले ऐसे अचानक ऑक्सीजन कम होने की वजह से लापता होने लगे, तो क्या दुनिया भर के अरबपति लोग दोबारा कभी ऐसे मिशन पर जाएंगे? जाना तो दूर की बात है, लोग ऐसा सोचेंगे भी नहीं। याद रखें, समंदर की इतनी गहराई तक इतने ठंडे टेम्परेचर में जाना इतना आसान काम नहीं है। ये सब करने के लिए भला कोई करोड़ों रुपए लगा कर कैसे जा सकता है? वो तो इस मलबे को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। और अगर वाकई ऐसा कुछ नहीं है तो भी सालों पुराने कार्टून में बिल्कुल ऐसी ही कहानी कैसे बनाई जा सकती है? कार्टून में भी बाप बेटा ही थे और हकीकत में भी बाप बेटा ही हैं, जबकि आगे की सारी कहानी भी एक जैसी ही है। अब ऐसी सूरत हाल में लोग समझे भी तो क्या समझें? कार्टून दिखा के दुनिया को ये दिखाया जा रहा था कि सब जो एजेंसियां हैं वो कितनी ताकतवर हैं। असल में वो बता रहे थे कि हम कार्टून में ऐसी कहानी बना सकते हैं, तो हकीकत में भी ऐसा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तो साथियों, आप गौर करें तो इनकी बात बिल्कुल सच साबित होती है, जबकि इनको इतने बड़े खेल के पीछे जो लोग कहानी जान चुके हैं, इनके इतने बड़े खेल के पीछे जो लोग कहानी जान चुके हैं, वो भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इन सब चीज़ों को लीड कर रहे हैं वो बहुत ताकतवर हैं। ये ताकतें इतनी मजबूत हैं कि ये दुनिया को जिस नज़रिए में चलाएंगे, दुनिया बिल्कुल वैसे ही चलने लगती है।
जो वो दुनिया के मीडिया को बताएंगे, मीडिया वही दुनिया को दिखाता है। फिर चाहे वो सच हो या झूठ, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, ये थी हमारी वीडियो का पार्ट 2। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इजाज़त चाहूँगी अपनी नई वीडियो तक। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।